امیدوار ہیں, کسی جنرل کے امیدوار ہیں, کسی جرنلسٹ کے امیدوار ہیں, کس کے امیدوار ہیں؟ جرنلسٹ کا امیدوار. اچھا, اگر ہم ایم پی اے نہیں ہیں سر. سر اس کے لیے جو ہے پرپوزل اسٹینڈر بہت ضروری ہے, ایم پی اے ہونا. آپ کے پاس وہ 2 ایم پی اے موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سر, میں اس ملک میں اور آپ کے توسط سے, مہربانیوں سے, ایم این اے بھی رہا ہوں اس ملک کا, وفاقی وزیر بھی رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں, اور سینیٹر سے ریزائن کر کے باہر آیا ہوں. تو اگر 3 عہدے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو 2 سیکنڈر اور پرپوزل بھی مل سکتے ہیں. تو پریشان نہ ہو, قانونی کارروائی پوری کی جائے گی. کسی سیاسی جماعت سے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کہ غلط بیانی کی وجہ سے یہ تینوں مقدم تھے. آپ کا سوال ٹوٹلی غلط ہے, آپ اس کو چیک کرائیں, کیونکہ جو آرڈر ہے اس میں کلیئرٹی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ آرڈر کی کاپی بھی لے لیجیے گا. جناب علی, آپ سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں, اب آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے, اور یہ انتخابات بھی گزر گئے, عام انتخابات, اس میں آپ نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ اس سسٹم پہ اعتبار نہیں تھا, یا لانے والوں پہ اعتبار نہیں تھا, یا کوئی اور مسئلہ تھا, کیا تھا؟ کچھ بتائیں, کلیئرٹی کیوں نہیں دے؟ دیکھیں, میرا تو اس میں بڑا کلیئرٹی ہے الیکشنز کے اوپر. ایک تو میری اپنی ذاتی مصروفیات تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ میری کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے. تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا. ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی کوالیفائی کر جائے گا اس کو, وہ ایک آئینی طور کے اوپر وہ 6 سال کی کرسی ہے. اچھا فیصل بھائی, یہ بتا دیں کہ آپ نے سابق ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس سیاست پہ آپ بالکل سر نہیں لیں گے, تو ابھی جو موجود حکومت میں بالکل ان کا سیاسی کوئی کردار ہے یا نہیں, یا ابھی بھی ان سیاست میں انوالو ہے؟ سر یہاں اسٹیبلش, یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کون سے چیف کی بات کریں؟ آپ بھی چیف ہیں, میں بھی چیف ہوں. دیکھیں جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں کہ کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر, بلکہ اب تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ کی ملک کی بقا, سلامتی اور بارڈر لائن کی بات آئے گی تو نیچرلی جن کا جو کام ہے وہ کریں گے. اس طرح تو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہے جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں. جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا رہے گا. اچھا, آپ عمران خان کو بڑے جذباتی تو لگاؤ تھا آپ کا خان صاحب سے, آپ پریڈکشن بھی کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں بانی تحریک پاکستان جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں تبدیل ہو چکی ہے, کیا مستقبل ان کا مستقبل کیا, وہ کب تک جیل سے سیاست میں کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں, آج کی تاریخ میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ, تو چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے, اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں. آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے, تو اس کے تحت تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو, لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پہ حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ صدارت جو ہے وہ آپ کو صدارتی ہاؤس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو صدر زرداری کی تصویر مانتے ہیں, یا ان کے لیے کوئی پیغام ہے اس موجودہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ دیکھیے جی, میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو میری سمجھ آئی نہیں تھی, اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ ان کی مرضی ہے. ان کا قد کاٹ ایز اے سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے, تو میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے, کاش تو بہت بہتری ہوتی. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی, مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں, جمہوری رستہ نکالیں, بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی, پاکستان کو بھی, اداروں کو بھی, اور قوم کو بھی. اچھا فیصل واوڈا صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں, وہ پوری ہو گئی. اب یہ بتائیے گا, چیئرمین سینٹ آپ کو کون بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کاکڑ صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا, علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدت کے پی کے میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں, نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے. پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. جو بھی 9 مئی کے اندر نامنیٹڈ ہیں, کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی, اور ہو بھی جائے گی, اور ہوگی بھی. 9 مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. جہاں تک آپ نے سینٹ چیئرمین کی بات کی, ابھی تو فیورٹ ہارس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جہاں تک آپ نے کاکڑ صاحب کی بات کی, ناممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے. جو 11 بجے اوت لے سکتا ہے اور وہی 11 بجے 11 بج کے 1 منٹ میں جیل بھی جا سکتا ہے, یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے. تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے, تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں,
खरीद व फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों या ज़मीनी इलेक्शंस हों या ये इलेक्शंस हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पे आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी, 1 साल 1.5 साल? देखिए ज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 सवा 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। साहब ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग इस पार्टी को छोड़कर गए उनकी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप किसी पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को? देखिए दादा भाई, मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किससे कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिजाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिजाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो फौजदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नजर आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ अच्छा दूंगा। वावड़ा साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन है उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने चाहिए? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी आईएसपीआर का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकूं। साहब आपकी जो है एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ? एक दफा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफा की, कोई तस्वीर एक दफा बाहर आई, 100 दफा हो चुकी है। अच्छा बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताएं कि भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 दफा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है? हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना। हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो,
मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक एज होती है। तो मेरी एज अभी काफ़ी है उसके आप अंदर। कहाँ वेलकम करेंगे? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और कोई सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क से लोग यहाँ नौकरियां करते हाँ, मैंने यही गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी उसकी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। थैंक यू जी। ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं आपसी। देखिए, मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है।